امروز جمعه است و شما را به تماشای برنامه خبری رادیو آزادی دعوت میکنیم. شعله گلخوجه هستم. سلام. با هم میبینیم که در برنامه 6 ایول کدام موضوع مطرح می شود. در ولایت ختلون دادستانی سببی مرگ مادر و کودک را تحقیق میکند. ساکنی نویه حمدانی در تولدخانه ففتید. شهروندان تاجیکستان از بوج هنگفت ازبکستان برای واردات مال شکایت دارند. اولش نرمانی بود. ایشونا بار میبردیم اوشونا. انا هازی ما ایجا بار بردنی شدیم. هازی بار نمیمونه. ای 2 کیلو زیاد یک شهروند. غذای مکزیکویی در مسجدهای امریکا و یا تلاش برای به هم آوردن جماعت‌های مهاجران. در ولایت ختلون دادستانی به تفتیش مرگ یک زن حامله به هنگام تولد پرداخته است. مولود غایب و ساکن 35 ساله نویه حمدانی شب 30 ایون امسال هنگام جراحی در تولدخانه ففتیده است. پیوندانش ادعا دارند که خنک نظری پزشکان باعث مرگ مولوده و فرزندش شد. پزشکان تولدخانه این گفته‌های خانواده مولوده را در مورد بی‌اعتنایی رد کردند. آنها میگویند برای نجات این مادر هر کاری را که از دستشان آمد کردند. تاجیکستان از نظر مرگ و میر مادر و کودک در آسیای مرکزی در مقام اول است و سالهاست تلاش دارد تا جان تعداد هرچی بیشتری مادران و کودکان را نجات بدهد. بعد باز شدن مرزی تاجیکستان و ازبکستان در ماه مارس امسال بازار تاجران دو طرف نیز به قبل خیلی گرم شد. در نزد گذرگاه‌های مرزی صدها نفر را می‌شدید که با خلطه‌های بزرگ و مال و کالا به دو طرف روا می‌کردند. اما مقرراتی که به تازگی ازبکستان جاری نموده است تاجران را ناراحت کرده و آنها میگویند منبع درآمدشان را از دست می‌دهند. میرزا نبی خالقزاد دیروز از گذرگاه دوستی شهر ترسونزاده برگشت. камол низомов сокини самарқанд аз ӯзбекистон ба бозори панҷакин маҳсулот оварда аз бозори корвони душанбе тавассути гузаргоҳи ноҳияи турсунзода ба бозори деҳнав пойафзол мебарад. ин дафъа камолро нагузоштанд ин пойафзолҳои харидаашро вориди ӯзбекистон кунад. ҳоло тақозо доранд ки танҳо 10 кило борро ба ӯзбекистон гузаронем. борам зиёд аст. гумруки ӯзбекистон барои ин борҳо $250 хостааст. агар ин маблағро пардохт кунам бароям чизе боқӣ намемонад. дар баробари камол даҳҳо нафар аз тоҷирони ҳарду кишвар чанд рӯз боз дар паси марз мондаанд ва наметавонанд мисли пешина миқдори зиёди молу маҳсулотро вориди ӯзбекистон кунанд. ҳукумати ӯзбекистон дар гузаргоҳҳояш бо тоҷикистон аз ҷумла дар турсунзода пахтаобод ворид намудани маҳсулотро маҳдуд намудааст. ана ҳози мо айҷа бор бурданӣ шидем ҳози бор намемона. ай 2 кило зиёд як шарванда як одамда як нафар. ана аз унҷо то чанд қай метавонӣ оварда $3000 $5000 монсо давус. тақрибан 4 рӯз пеш яъне 1 июл баъд аз он ки ҳукумати ӯзбекистон дар ворид кардани мол ба тоҷикистон яъне маҳдудият ворид кард дигар як мушкили зиёде барои соҳибкорон ба вуҷуд омадааст. то чанд рӯзи пеш яъне то 1 июл ин маҳдудият вуҷуд надошт ва дар бозорчаи назди ин гузаргоҳ ҳамарӯза то 300 нафар шурӯъ аз боркашонҳову тоҷирон ҷамъ меомаданд. ҳоло танҳо чанд соҳибкор дида мешуд ки дар интиқоли борашон ба ӯзбекистон мушкил доштаанд. хусусан онҳое ки дар ин ҷо аз тарафи тоҷикистон ба ӯзбекистон бор мебаранд мегӯянд ки хеле ба мушкил рӯбарӯ шуданд чунки ба ҳар навъи бор то 2 кило иҷозат аст ва ҳамагӣ барои ҳар нафар 10 кило бор иҷозат аст ки ба ӯзбекистон интиқол диҳад. оғози маҳдудсозӣ дар марзи тоҷикистон ба ӯзбекистон пас аз он ки тоҷикстандард риояи талаботи беҳдоштиро ҷиддӣ гирифт воридоти тухм аз ӯзбекистонро маҳдуд кард ва ҳоло нархи тухм боз ба сатҳи пешинааш баргашт. дар бозори назди марзӣ мушоҳида мешавад авҷи имтиёзҳо ба тоҷирон ба поён расидаву муқаррароти расмӣ аз ҳарду ҷониб роҳандозӣ мешавад. мирзо набии холиқзод, шодмони ятим, радиои озодӣ, турсунзода. در ضمن امروز برخی شرکت ازبکستانی نمونه محصولات خود را در نمایشگاه بین‌المللی به معرض گذاشتند. نمایشگاه مذکور امروز در خوجند آغاز گردیده در مجموع 200 شرکت را از تاجیکستان و ازبکستان فرا گرفت. گزارش نوبتی ما در همین باره است. اینجا استحصال کنندگان میوه و سبزوات، شربت و شیرینی‌های از آنها آماده گردیده قالین و متاع و لباس‌ها از پخته و ابریشم در مجموع محصولات صنعتی سبک محلی خریدار می‌جویند. برکت اسفر بزرگترین کارخانه کارکرد میوه و سبزوات محلی در شمال تاجیکستان است که اقتدار ماهانه آن
کارکرد 250 تن میوه و سبزیجات است. ما باید به سوپرمارکت‌ها دریافت کنیم فروش مثلا در خارج ها سوپرمارکت‌ها در قزاقستان. اول ما می‌خواهیم که دولت‌های همسایه رو همکاری کنیم، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان. در ولایت سوخت سالانه حدود 100,000 تن میوه خشک استحصال می شود ولی صادرات آن منتظم نیست. تاجیکستان با بازار کشورهای غربی و خارجی دور راه مستقیمی برآمد ندارد و توسط کشورهای سوم راه می جوید. از جهت دیگر مالها نیز از نگاه نمود بازارگیر و رقابت‌پذیر نیستند و در گرفتن صفت‌نامه‌های بین‌المللی نیز مشکل دارند. ولی خریداران خارجی میگویند پیشرفت‌های را در نمایشگاه پنجم تجارت سوخت مشاهده کردند. قبلا در تالار نمایشگاه بیشتر میوه و زردالو بود ولی امسال در برابر زردالوی تر و خشک که یک برند میوه خوش‌صفت تاجیکستان است محصولات صنعتی سبک هم پیدا شده است. معلوم است که منطقه رو به رشد دارد و ما با قناعتمندی بزرگ در خوجند برنامه نوسازی خط تریلبوس را روی دست داریم. امسال در نمایشگاه بین المللی تجارتی در خوجند شرکت‌های استحصالی ازبکستان بار دوم اشتراک کردند. 40 شرکت از این کشور عمدتاً از منطقه‌های تاشکند و فرغانه برای تبلیغ محصولاتشان آمدند. ما در تاشکند کارخانه استحصال ترانسفورماتور داریم و پیشنهاد گرفتیم که چنین کارخانه مشترک را در تاجیکستان نیز باز کنیم. همچنین در بخش صنعت سبک در استحصال قسم‌های احتیاطی برای نقلیات، تکستیل و تجارت نیز پیشنهادهای به راه ماندن همکاری گرفتیم. نمایشگاه بین المللی در چارچوب انجمن شرطنامه بندی سال پنجم است که در ولایت سوخت دایر می‌گردد. این محفل‌ها یگانه امکانیت است که تولید کنندگان و فروشندگان و خریداران و شریکان همکاری را از تاجیکستان و روسیه و ازبکستان و چندین کشور دیگر پسا شوروی با هم روبرو می‌کند. رو می‌آوریم به موضوع دیگر. حکومت افغانستان تلاش دارد نارامی‌ها در شمال این کشور را که بعد برکناری و حبس سابق رئیس پلیس ولایت فاریاب نظام‌الدین قیصری علنگه گرفتند خاموش کنند. طرفداران نظام‌الدین قیصری طلب دارند که این همپیمان فرمانده معروف ازبک گنرال عبدالرشید دوستم آزاد کرده شود. تفصیلات از کیومرث سیاتا. حکومت افغانستان با هدف احیای نظم و ثبات و رفع تشنج هیئت را به ولایت شمالی فاریاب این کشور فرستاده است. دوم ایول بعد از حبس رئیس پلیس فاریاب نظام‌الدین قیصری در مرکز این ولایت شهر میمنه اعتراض سرشار از خشونت با تقاضای رهایی این جنگ سالار به عمل آمد. قیصری از متفقان گنرال ازبک تبار افغان عبدالرشید دوستم به شمار می رود. نایب پرزیدنت افغانستان گنرال دوستم حالا در ترکیه است. به نوشته خبرگزاری ریترز بر اثر برخوردهای روز 4 ایول کمش یک اعتراضگر کشته و 9 کسی دیگر جراحت برداشتند. تقریبا 2 روز میشه که یک تظاهرات گسترده در فاریاب جریان داره. هیچ کدام نهاد نه امنیتی نه یک مسئول حکومتی نه یک شخص ذی صلاح یک پاسخ درستی برای صدای مردم فاریاب تا هنوز ندادند. محمد حنیف رضایی سخنگوی گروه 209 شاهین که در شمال افغانستان مستقر می باشد گفت هیئت حکومت افغانستان با رهبران قبیله ها، فعالان جامعه شهروندی و پیشوایان روحانی منطقه دیدار و گفتگو داشت. روز پنجشنبه رضایی گفت در مذاکرات موافقت حاصل شد که اعتراض ها متوقف شده دکان و بازارها دوباره درهایشان را برای مشتری ها باز کنند. اما رسانه های محلی گزارش دادند که راهپیمایی ها با طلب رهایی قیصری در ناحیه اندخوی ولایت فاریاب ادامه دارند و اعتراضگران شاهراه کلیدی را بستند. بر علاوه اعتراض های ضد حکومتی در ولایت های جوزجان و بدخشان و تخار افغانستان تفسیه یافتند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. هیچ چیزی بغیر از غذا انسانها را زود و آسان به هم نزدیک نمی کند. برای همین گروهی در امریکا طرحی را با نام ماشین تاکو برای هر مسجد شروع کردند تا از راه یکجایی تناول غذای معروف مکزیکویی مردم را به هم نزدیک کنند. گزارش همکاران ما از صدای آمریکا را با هم می‌بینیم. ماشین تاکو چند قدم دورتر از مسجد در محله افریقایی تباران و مکزیکویی ها در لس آنجلس. نمازگزاران و لاتینی تباران برای با هم خوردن تاکوی رایگان به اینجا دعوت شدند.
ماشین تکای رایگان تشبوس بن واسکس و ریزا حمیده است. بن مکزیکایی و ریزا فلسطینی است. سال 2015 واخوردند و تصمیم گرفتند در برابر تبعیض افزاینده مهاجران در آمریکا دو جامعه بزرگ را به هم بیارند. هر چیزی که به یک جامعه تبعیض دیده رخ داد در نهایت با جامعه دیگر هم می شود. ما با بدگویی های افراد مبارزه می بریم که از ما اهریمن می سازند و روحیه‌مان را می شکنند. ما با هم نان می شکنیم، صحبت می کنیم و پیش قضاوت هایی را از بین می بریم که دیگران نسبت ما دارند. ماشین تکا در هر مسجد را سال 2017 سر دادند. از آن سال 30,000 تکا را در بین 8,000 نفر تقسیم کردند. ماشینشان راهی دور از کالیفرنیا تا مکزیک را طی کرده و نه فقط تکا بلکه پیام به ضد کینه و نژاد پرستی آورده است. ما چون مردم گندمگون هر روز به بدگویی دچار می شویم. وقتی می فهمی عین برخورد با دیگر گروه ها هست، دلت ریش می شود. چون این همایش ها آشنایی با دیگر جامعه ها خوب است. چون می فهمی که به اینجا تعلق داری و لایق زندگی در اینجا هستی. تشبوسکاران ماشین تکا برای هر مسجد همه را از پیش فکر کردند. گوشت تکایشان حلال است. هرچند بسیاری ها نمی دانند ولی بعضی ها باور دارند که تکا همان شاورما است که از خاورمیانه به مکزیک آمده است. ولی برای ریزا و بن مهم هر چیز است که مردم فرهنگ های گوناگون را به هم نزدیک می کند و از جمله علاقه مشترک آنها به تکا. ما برمیگردیم به تاجیکستان. با سپری شدن 2 ماه از درگذشت شاعر معروف تاجیک مومن قناعت دیروز در نشست خاص همپیشگان و اهل ادب او را یادآوری کردند. در این محفل همزمان کتاب تازه نشر معرفی گردید که در آن پیام تسلیت چهره‌های سرشناس وابسته به رحلت مومن قناعت گرد آورده شده است. برات یوسفی در این محفل بود. زمین ذره ذره پر ز اشک و آه. مومن قناعت شاعر شهیر تاجیک در یک محفل در دوشنبه به عنوان یک انسان شکسته نفس یاد شد که مقدسات ملی را هیچگاه با مال و ثروت عوض نکرد. من فکر میکنم که اگر مومن قناعت هم در زیر پوستشون از این بعضی دولت طلبی و ثروت خواهی و این چیزا اگر می بود چیزی به بسیار جایهای عالی‌تر هم از جهت مالی و ثروتی می رسیدند. این ادامه یادداشت و اندیشه های هواداران و همقلم و شاگردان است که در کتاب تازه نشر به عنوان به دیدن نقش روی تو گرد آمده است و در یک محفل در دوشنبه معرفی شد. ما در یک مدت کوتاه همه این اندیشه ها را جمع آوری کردیم. بهترین سخن ها، بهترین شعرها، بهترین اندیشه ها در این 3 روزی سوی استاد قناعت گفته شد. آنچه که در این 3 روز گفته شد جمع آوری شده است. فقط این 3 روز، یعنی که چه داخل تاجیکستان چه برون تاجیکستان. با گذشت تقریبا 2 ماه از فوت شاعر زنده یاد مومن قناعت هنوز هم در سوگ او نشسته و مرثیه او را سراییدن ادامه دارد. وجودی تو علا استاد تاریخ خوبی درواز است. بگو آهنگ هستی را کجا آغاز کجا انجام و آغاز است. مومن قناعت از تواناترین شاعران معاصر تاجیک و شخصیت‌های سیاسی زمان شوروی بود که در سال‌های مختلف برای رشد فرهنگ و زبان و ادبیات تاجیک رنج کشید. گزارشی برای یوسفی بود و با این خبر برنامه امروز را انجام می‌دهیم. جزئیات خبر و گزارش‌های امروز و دیروز و موضوع روز در سامانه ما www.azadi.org گذاشته شده است. صفحه‌های ما در همه شبکه‌های اجتماعی نظیر توییتر، فیسبوک، ادناکلاسنیک و اینستاگرام فعال است و شما میتونید اونجا نیز خبر و گزارش‌های ما را بخوانید و البته تماشای آزادی ویدیو یوتیوب را فراموش نکنید که اونجا ما نوارهای جالب را می‌گذاریم. جهانی سپاس برای همراهی و تا برنامه روز دوشنبه. خدا نگهداری هر یک شما باشد.